హెబ్రీ పత్రిక 10వ అధ్యాయంలోనికి తెరవండి. Hebrews chapter 10, verse 19 and 20. 19వ వచనం 20వ వచనం. Hebrews chapter, so please read it down. సహోదరులారా, యేసు మన కొరకు ప్రతిష్ఠించిన మార్గమున అనగా నూతనమైనదియు జీవము గలదియు ఆయన శరీరమును తెర ద్వారా ఏర్పరచబడినదైన మార్గమున ఆయన రక్తము వలన పరిశుద్ధ స్థలమందు ప్రవేశించుటకు మనకు ధైర్యము కలిగి ఉన్నది. See, I requested brothers, nobody is able to teach you like this. One word of God having a 7 revolution. One word in the Bible is 7 revolution. ప్రియమైన సహోదరులారా, ఒక విషయాన్ని మీరు అందరూ కూడా గమనించండి. ఎవ్వరు కూడా మనకు తెలియచేయనటువంటి విషయాలు ఇవి. ఏ సేవకుడు కూడా ఒక్క వచనము 7 ప్రత్యక్షలు కలిగినటువంటి ఒక్క వచనం. Before I am telling the revolution means, real meaning means there is a curtain is there, the curtain is closed. When we open the curtain, only able to see the inside. That is called revolution. ప్రత్యక్షత అంటే ఏంటో తెలుసా? ప్రత్యక్షత అనగా ఒక తెర ఉంది అడ్డంగా. అది ఎప్పుడైతే ఆ తెర తీస్తామో అప్పుడే అక్కడ ఏముంది అనేది ప్రత్యక్షపరచబడుతుంది, క్లియర్ గా చూడగలుగుతాం. అదే ప్రత్యక్షత అంటే. If you are the person reading the Bible and you may think like this, yes, I have understand something. I tell you truth today, all the Bible verses are closed. ప్రియమైన సహోదరులారా, మీరు ఒకవేళ నేను బైబిల్ చదువుతున్నాను, నాకు అర్థమవుతుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారేమో. నేనేం చెప్తున్నాను తెలుసా? బైబిల్లో ఉన్నటువంటి వచనాలన్నీ కూడా మూతవేయబడ్డాయి. So there is a huge difference between the word of God and the God's word. ఇక్కడ దేవుని వాక్యానికిను దేవుని మాటలకి ఉన్నటువంటి ఒక వ్యత్యాసం చెప్తున్నాను. See, many of the people having the Bible inside the home, inside the hand, even then they are not able to understand this. అందరి కుటుంబాల్లో ఇళ్లలో బైబిల్ ఉన్నవి, వారి చేతుల్లో బైబిల్ ఉన్నవి, కానీ బైబిల్ మాత్రం అర్థం చేసుకోలేరు. Even one thing, the Old Testament people, many of the people having the law, and they know the law's teaching about the Messiah will come and give the revolution about the word of God. అయితే పాత నిబంధనలో చాలా మందికి ధర్మశాస్త్రం ఉంది, ధర్మశాస్త్రం తెలుసు, ఏ మెస్సయ్య వస్తాడు వారిని విడిపిస్తాడు అన్న విషయం తెలుసు, కానీ వాళ్ళకి ఇంకా అర్థం కాలేదు. Even one thing, what the Bible says about the Messiah, that Messiah is walking on the street of Nazareth and Galilee. You know that? అయితే ఆ మెస్సియా గురించి ఏమైతే రాయబడి ఉన్న విషయాలు తెలిసినప్పటికీ ఆయనే ప్రత్యక్షంగా వచ్చి నాజరేతులోను గలిలయ ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా వీళ్ళు నమ్మలేదు. చూసారా? So imagine like this, in the synagogue in Nazareth, there is a synagogue. And every Saturday they have a meeting. Every Saturday they were discussing about the coming of Messiah. One thing, who is sitting on the last bench of the synagogue, whom they are discussing, is sitting the backside the bench. మీరు ఈ విధంగా ఊహించకండి, అనుకోనండి. ఆ యొక్క నాసరేతులో సినగాగు అనేటువంటి సమాజ మందిరం ఉంది. ఆ సమాజ మందిరంలోనికి అందరూ కూర్చుని కానీ ఆ మెస్సయ్య వెనకాల బెంచ్ లో కూర్చున్నాడు, కానీ ఈ విషయం వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. See the condition of I tell you, brother, even if you have a written Bible, that is a word of God, that means written Bible in your hand, but you may have the experience of not having the God's word. అయితే మీ చేతిలో రాయబడినటువంటి ముద్రించబడినటువంటి దేవుని వాక్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుని దగ్గర నుంచి మాటను మీరు రిసీవ్ చేసుకోలేరు. See, we need to understand the difference between, even when we see in the Old Testament pages, there will be a famine will come for the God's word.
అయితే పాత నిబంధనలో మనం గమనిస్తా ఉన్నాం. దేవుని వాక్యం అనే కరువు రాబోతుంది అని కూడా రాయబడి ఉంది. See, Kamal, you take the word and tell me that it is written in some Haggai Micah 8, something. brother. Huh? Micah 8. Yeah, please take that 12 word. verse. Micah 12 8. Yeah, Micah 8. మీకా గ్రంథము 8వ అధ్యాయంలో చూడండి. Yeah, please read it down. చదవండి ఆ వచనం. Brother, 12వ వచనం. Yeah. Which 12వ one? వచనం. Yeah, which one? Micah? మీకా 8, 12. 8 లేదుగా. Hey, 8 లేదుయా? Micah లేదు. 8 లేదు. Sorry, bro. Yeah, I think it is in the Haggai. Haggai is written. Anybody find? Please tell me. It is written. The last days. In the last days, there was a famine is come for the God's word. అయితే మీరు ఎవరికైనా దొరికితే ఆ వచనాన్ని చెప్పండి. అంత్య దినములలో దేవుని వాక్యం కరువు అయిపోతుంది, కరువు వస్తుంది అని చెప్పి కూడా రాయబడి ఉంది. So Brother, Amos. Yeah, Amos number 8, brother. Yeah, Amos 8. Please take Amos 8. Please read it. అందరూ ఆమోస్ గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 12వ వచనం. 12వ వచనం. Yeah. So இதோ நான் தேசத்தின் பஞ்சத்தை அனுப்பும் காலம் வரும். ஆகார குறைவினால் உண்டாகிய பஞ்சம் அல்ல, ஜலக்குறைவினால் உண்டாகிய தாகம் அல்ல, கர்த்தருடைய வசனம் கேட்க கிடைக்காத பஞ்சத்தை அனுப்பும் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுவார். మనకు 11వ వచనంలో ఉంది. ఆమోస్ గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 11వ వచనం. రాబోవు దినముల యందు దేశంలో నేను కరువు పుట్టింతును, అది అన్నపానములు లేకపోవట కరువు కాక యెహోవా మాటను వినకపోవుట వలన కలుగు క్షామము అంటే కరువుగా ఉండునని చెప్పిన ఇదే యెహోవాకు. See, here is written next. அப்பொழுது கர்த்தருடைய வசனத்தை தேட ஒரு சமுத்திரம் தொடங்கி மறு சமுத்திரம் மட்டும் வட திசை தொடங்கி கீழ் திசை மட்டும் அலைந்து திரிந்தும் அதை கண்டடையாமல் போவார்கள். చూడండి 12వ వచనం కూడా, కాబట్టి జనులు యెహోవా మాటకు వెదుకుటకై ఈ సముద్రం నుండి ఆ సముద్రం వరకు ఉత్తర దిక్కు నుండి తూర్పు దిక్కు వరకు సంచరించుచుదురు గాని అది వారికి దొరకదు. You understand, brothers and sisters? Word of God, there will see a famine will come. God's word will not, God's message will not be there. It is written. Even we may have a lakhs of printed Bible. Even then, God is telling, we are not having a God's message. కర్తరుడి వసనం. అయితే ప్రియమైన సహోదరులారా, దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు, దేవుని యొక్క మాట అనే కరువు అనేది వస్తుంది అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. మనకి లక్షల కొలది బైబిల్, ప్రింటెడ్ బైబిల్ ఉన్నప్పటికి కూడా దేవుని యొక్క మాట కరువు అయ్యేటువంటి దినాల్లో ఉన్నాం. See, one of my colleagues asked me, brother, what is the meaning of Kartrude Vasanam? In my mobile, I have a 17 or 20 Bibles, different translation. In my home, I have a variety of Bibles in my home. What is God is telling here, Kartrude Vasanam? ఒక సహోదరుడు వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చి అడిగాడు, బ్రదర్ యెహోవా వాక్కు దేవుని వచనం అంటే ఏంటి అని అడిగితే, నా దగ్గర చాలా బైబిల్ మొబైల్లో 70 దగ్గర ట్రాన్స్లేషన్ ఉన్నాయి, చాలా బైబిల్ ఉన్నవి. Here is written, நான் தேசத்தில் பஞ்சத்தை அனுப்பும் நாட்கள் வரும், அது ஆகார குறைவு கிடையாது, ஜலக்குறை. கர்த்தருடைய வசனம், there was a famine. They don't have a God's word. They are not able to see the word. Even the written word is there, they will not able to see it. అయితే రాబో దినములలో నేనే ఆ కరువును పుట్టిస్తాను. అయితే దేవుని మాట అసలు చాలా కరువు అయిపోద్ది. బైబిల్లో అనేకమైన మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుని మాట దొరకటం కష్టమైపోతుంది. In Telugu, దేవుని మాట, right? Yes, brother. Yeah, here the words 12 is written. అప్పుడు அவர்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை தேட ஒரு சமுத்திரம் தொடங்கி மறு సముద్రం. That means they travel like anything. అయితే జనులందరూ కూడా దేవుని మాటను వెతుకుటానికి సముద్రం నుంచి ఇంకో సముద్రానికి ప్రయాణాలు చేస్తారు కానీ ఆ మాట దొరకదు. Then they may have go to the వడ దిశై தொடங்கி, they will not reach the 10th దిశై. They are going that the eastern side. It is written కిల దిశై. It is written. తూర్పు నుండి పడమరకు వెళ్లకుండా తూర్పు నుండి ఉత్తరానికి తిరుగుతున్నా కూడా దేవుని మాట దొరకదు. That means they start from the వడ దిశై, they have to reach the 10th దిశై, right?
Then ఈ they యొక్క reach Jantisai and then going to the click, they are going to the Merk, they are around, they are seeking, but they are not able to find the God's word. అయితే తూర్పు దిక్కు ప్రారంభించి వాళ్ళు ఉత్తర దిక్కు రావాలంటే అన్ని దిక్కులు చూసుకుంటూ వచ్చినా కూడా యెహోవాకు మా దేవుని మాట దొరకదు. మరలా తిరుగుతా ఉంటారు కానీ దేవుని మాట మాత్రం దొరకని పరిస్థితి. Here the condition today also, they may have a printed Bible, but they are not knowing that new and living way. Why? Because the reason behind is the new and living way will be opened by the God himself, in other word, by the Holy Spirit. అయితే మన చేతుల్లో ప్రింటెడ్ బైబుల్ ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ నూతనమైనది జీవము కలిగినటువంటి మార్గాన్ని ఎవరు కనుగొలేకపోతున్నారు. కారణం అయితే దేవుడు మాత్రమే, తన ఆత్మ మాత్రమే ఈ నూతనమైన జీవము కలిగినటువంటి మార్గాన్ని మన కొరకు ఓపెన్ చేశారు. See here, when we see in the book of 1 Corinthians, it is written. 1 కొరింథీ పత్రికలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది. అందరూ తెరవండి. See here it is written that 2 Corinthians 3 verse 14. 2 Corinthians 3:14, அவருடைய மனது கடினப்பட்டது, இந்நாள் வரைக்கும் பழைய ஏற்பாடு வாசிக்கப்படுகையில் அந்த முக்காடு நீங்காமல் இருக்கிறது, அது கிறிஸ்துவினால் நீக்கப்படுகிறது. అయితే దయచేసి 2 కొరింథీ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 14వ వచనం. మరియు వారి మనసులు కఠినమయ్యెను కనుక నేటి వరకు పాత నిబంధన చదువుచున్నప్పుడు అది క్రీస్తునందు కొట్టివేయబడినని వారికి తేటపరచబడక ఆ ముసుకే నిలిచి ఉన్నది. See verse 15, மோசேயின் ஆகமங்கள் வாசிக்கப்படும் போது இந்நாள் வரைக்கும் அந்த முக்காடு அவர் இருதயத்தின் மேல் இருக்கிறது. 15వ వచనం, నేటి వరకు మోషే గ్రంథము వారు చదువునప్పుడల్లా మనసుకు వారి హృదయముల ముసుకు వారి హృదయముల మీద ఉన్నది. See, we are all using the mask last 1 year. పోయిన సంవత్సరం నుంచి మనం అందరం మూతికి మాస్క్ పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాం కదా. I tell you what is the word of God. You put the mask in the eye, you will read the Bible, you will not be able to read anything. That is the meaning of that. ఈ యొక్క ముసుగు అనేది ఏంటంటే అదే మాస్క్ ని మీరు కళ్ళకేసుకొని బైబిల్ చదువుతున్నారనుకోండి, ఎలా ఉంటుందో చూడండి. అదే అర్థం. Even eye is open really, but God is telling they are reading. There is a veil is there. There is a mukkad is there. They have a mask in the eye. They are not able to see and read it. అయితే అదే కళ్ళు తెరిచి ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ యొక్క మోషే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని చదివినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం తెలియట్లేదు, ముసుగు వేయబడి ఉంది, వాళ్ళ కళ్ళకి మాస్క్ పెట్టబడి ఉంది. Maybe this is a real condition for you today. ప్రియమైన సహోదరుడా, ఈ రోజు నీ యొక్క పరిస్థితి కూడా చదువుతున్నావు కానీ గ్రహించలేని గుడ్డితనములు ఉన్నావు. How the word of God will be open? How the God will open? It is written, அவர்கள் கர்த்தரிடத்தில் மனம் திரும்பும் போது அந்த முக்காடு எடுபட்டு கர்த்தரே ஆவியானவர், கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு. 16వ వచనంలో మనం చూస్తే మరి ఈ యొక్క ముసుగు ఏ విధంగా తెరవబడుతుందంటే, వారి హృదయము ప్రభు వైపునకు ఎప్పుడు తిప్పుతారో అప్పుడు ఆ ముసుగు తీయబడును. ప్రభువే ఆత్మ, ప్రభు యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ ఉండునో అక్కడ స్వాతంత్ర్యం ఉండును. So it is like this. Jesus was living in this world as a man and he became a spirit. Jesus became spirit. It is written, కర్తరే ఆవియానవర్. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే యేసు ప్రభువారు భూమి మీద శరీరధారిగా ఉన్న ప్రభువు ఆత్మగా మారాడు. ఇదే ప్రభు ఆత్మ. It is coming inside and he inside and inspired in our spirit and opened the word and knowing God. That is the new and living way. ఈ యొక్క ప్రభు యొక్క ఆత్మ మనలోకి వచ్చి, ఆ ఆత్మ మనలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ముసుగు తీయబడిన తర్వాతే మనం ఆ నూతనమైనది జీవము కలిగిన మార్గాన్ని చూడగలము. See, I tell you, the small children are in the school, they don't have that much of capacity to make the maths or English. The English teacher or the maths teacher became a spirit and he is coming inside the child and he is sitting inside and teaching that maths and writing the examination. What a great work. Children are so happy, right? మీరు ఒక ఉదాహరణ చూడండి. మీ పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ రాయటం, లెక్కలు చేయటం అసలు రావట్లేదు అనుకోండి.
ఆ లెక్కల టీచర్, ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఆత్మగా మారిపోయి ఆ పిల్ల ఆత్మలోకి వచ్చి కూర్చొని ఆ పిల్లను ఎగ్జామ్ రాపిస్తా ఉంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటది, ఎంత See, ఎంత ఉంటది చూసారా? see how much easy, no? First question, ఎంత తేలిక. x plus y is equal to 2. What is the answer? That maths teacher is sitting inside is telling -2. How the -2 comes? xy plus y is equal to y3 is equal to -2. Then automatically 2 is coming. What's a great life? ఈ యొక్క పాప ఆత్మలో ఆ యొక్క టీచర్ ఉండి నేర్పిస్తుంది. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ లో కూర్చున్న వెంటనే x+x ఈ విధంగా చెప్తే ప్రశ్న రాగానే ఆత్మ ఈ విధంగా చెప్తుంది -2 అని. ఇది ఎంత తేలికైన పని చూసారా ఆ పిల్లకి. You have a car or two-wheeler, whatever it may be. Whenever the problem comes, you are going to that mechanic shop, and then mechanic only made that all the works. So sometime you feel there is a very desert, nobody's there, but the bike is repaired. I tell you one thing, the mechanic became a spirit and coming inside your heart, and he is sitting inside, he is telling, take the black and then remove the black and make it this wire and left wire and right wire and raise that accelerator. Now he started, the bike is started. What a great thing. The mechanic became a spirit and coming inside, immediately problem solved. మీకు బైక్ గానీ, కార్ గానీ ఉండి రిపేర్ అయింది అనుకోండి, మీరేం చేస్తారు? మెకానిక్ దగ్గర తీసుకెళ్లి బాగు చేపించుకుంటారు. మీరే గానీ అరణ్య ప్రాంతంలో అడవి ప్రాంతంలోకి వెళ్ళారు అనుకోండి, అక్కడ రిపేర్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ మెకానిక్ ఎవరు లేరు, ఇప్పుడు ఏం చేయాలని అదే మెకానిక్ ఆత్మ ఈ మనలోకి వచ్చి ఆ యొక్క లోనకి వచ్చి బోధిస్తుంది. ఈ ప్లగ్ తీ, దీన్ని సరిచేయి, అది చేయి, ఇది చేయి చెప్తా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది చూడండి. Dear brother, it is exactly கர்த்தரே ஆவியானவர். 3:15 கர்த்தரே ஆவியானவர். கர்த்தருடைய ஆவி எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு. 3:17. కాబట్టి ఆ యొక్క బండి రిపేర్ అయ్యటం చూస్తాం. మనం చూస్తే ప్రభువే ఆత్మ అన్నాడు. ప్రభు యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ ఉండునో అక్కడ స్వాతంత్ర్యం ఉండును. The new and living way, I will write it down inside the heart. I will sit, நானே இதை சொன்னேன், நானே அதை செய்வேன். ఈ యొక్క నూతనమైనది జీవము కలిగినటువంటి మార్గంలో నేనే నా ధర్మ విధులను మీ హృదయంలో రాస్తాను, నేనే మీ మనసులో ఉండి నేనే ఆ మాటను నెరవేరుస్తానని ప్రభు చెప్తాను. Love your wife as you Jesus loved the church. నానే ఇది சொன்னேன். ప్రభు మనల్ని ప్రేమించినట్లుగానే నీ భార్యను ప్రేమించు అని ప్రభువే చెప్పాడు భార్యను ప్రేమించమని. Then the Holy Spirit, the same Lord who said that word, come and sit inside and empower me to love my wife as Jesus loved the church. It's a great gospel, right? ప్రభు సంఘమును ఏ విధంగా, భార్య అయిన సంఘమును ఏ విధంగా ప్రేమించాడో అదే విధంగా నీ భార్యను ప్రేమించమని ఆయనే చెప్పాడు గనక ఆయన ఆత్మే మనలోనికి వచ్చి మన యొక్క భార్యను ప్రేమించేటట్లుగా మనల్ని మారుస్తున్నాడు అంటే అంత గొప్ప విషయం. The Lord is written, you must obey your husband. ప్రభువే చెప్తున్నాడు, నీ భర్తకు ప్రభువుకు లోబడినట్లుగా లోబడాలి. Even the worst husband, unbelieving husband, hard husband, you must obey. అయితే నీ భర్త చెడిపోయినప్పటికీ, విశ్వాసం కానప్పటికీ, పాడైపోయినటువంటి వ్యక్తి అయినప్పుడు కూడా నీ భర్తకు నువ్వు లోబడాల్సిందే అని ప్రభు చెప్పాడు. The God has written, నానే ఇది சொன்னேன். నీ హృదయములో ఆ ప్రభువే చెప్పాడు నువ్వు భర్తకు లోబడమని. Then God is telling, నానే ఇది செய்வேன். ప్రభు చెప్తున్నాడు నీ వల్ల కాదుగా నేనే దాన్ని నెరవేరుస్తాను. He became a spirit and became Holy Spirit come inside the sister's heart. He is empowered the sisters to obey that hard husband, even the hard situation. See, a great gospel, the new and living way is a new and living way, right? చూడండి, ఆ చెప్పిన ఆత్మే భార్యలోనికి వచ్చి తన కఠినమైన, పాడైపోయిన, చెడిపోయిన భర్తకు లోబడేటట్టుగా ఆమెకు బలాన్ని, శక్తినిచ్చి ఆ విధంగా లోబడేట్టుగా చేస్తూ ఈ నూతనమైన జీవం కలిగిన మార్గంలో నడిపిస్తున్నటువంటి విషయం ఎంత గొప్ప విషయం. I want this life. It is very easy for me to do anything. He came inside and doing something. That is a gospel of New Testament. కాబట్టి ఇది ఎంత తేలికైన పని. ఆయనే వచ్చి ఆయనే చేస్తున్నాడంటే ఇది ఎంతో ఈ నూతన క్రొత్త నిబంధనలో ఈ యొక్క సువార్త మంచి సువార్త ఉంది ఇది. So what is needed? அவர்கள் கர்த்தரிடத்தில் மனம் திரும்பும்போது அந்த முக்காடு எடுபட்டு போகும்.
అయితే అసలు మరి ఈ విధమైన క్రియలు జరగాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా? మన మనసు ప్రభు వైపు త్రిప్పుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క ముసుకు, మాస్క్ తెరబడతది. See, we need to obey the voice of the Holy Spirit, or we need to allow the anointing of the Holy Spirit. We don't need any pastor, we don't need any intermediator to God and me. The Holy Spirit give the empowered life to obey what He written about me. అయితే నీలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరాన్ని నువ్వు విని లోబడాలి. అయితే నీకు దేవునికి మధ్యలో ఏ పాస్టర్ గారో ఎవరు అవసరం లేదు. ఆయన చెప్పాడు గనుక ఆయనే నెరవేర్చడానికి మనం పరిశుద్ధాత్మను మనలోనికి అనుమతించాలి. This is eligible to small to big. சிறியவன் முதற்கொண்டு பெரியவன் வரைக்கும் எல்லாரும் என்னை அறிவார்கள். దేవుని తెలుసుకునేటువంటి విషయంలో అందరూ అర్హులే. చిన్న పిల్లలు మొదలుకొని పెద్దవారి వరకు అందరూ అర్హులై ఉన్నారు. 1 John 2:26 and 27. 1 John 2:26 and 27. 1 యోహాను పత్రిక 2వ అధ్యాయం 26, 27 వచనం. உங்களை வஞ்சிக்கிறவர்களை குறித்து இவைகளை எழுதி இருக்கிறேன். బ్రదర్ 1 John chapter 2 verse 26 and 27. 1 యోహాను పత్రిక 2వ అధ్యాయం 26 వచనం. మిమ్మల్ని మోసపట్టు వారిని బట్టి ఈ సంగతులు మీకు రాసి ఉన్నాను. நீங்கள் அவரால் பெற்ற அபிஷேகம் உங்களுக்குள் நிலைத்திருக்கிறது. అయితే ఆయన వలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచున్నది. ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுவது இல்லை. గనుక ఎవడును మీకు బోధించిన అవసరమే లేదు. அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையும் குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது. ఆయన ఇచ్చిన అభిషేకము సత్యమే గాని అబద్ధం కాదు. అది అన్నిటిని గురించి మీకు బోధించు. அது சத்தியமா இருக்கிறது, பொய்யல்ல. அது உங்களுக்கு போதித்தபடியே அவளை நிலைத்திருப்பீர்களாக. అది సత్యమే గాని అబద్ధము కాదు. ఆయన మీకు బోధించిన ప్రకారముగాను ఆయనలో మీరు నిలుచుచున్నారు. See what exactly Jesus also using the same word. When the Holy Spirit comes, he will lead you to the all the truth. It is written in John Gospel 14. ఇదే విషయాన్ని యేసు ప్రభువారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు. సత్య స్వరూపియగు ఆత్మ మీలోనికి వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని సర్వ సత్యములోనికి నడిపిస్తారని చెప్పి. பரிசுத்தாவி உங்களிடத்தில் வரும்போது, it is written, பரிசுத்தாவி உங்களிடத்தில் வரும்போது, it is written verse 8, 16:8. John Gospel 16:8. அவர் பரிசுத்தாவி 7 says, I will send you நான் போகிறது நலமாயிருக்கும், பிரயோஜனமாயிருக்கும், தேற்றவாளன் வருவார். That is about the Holy Spirit. அவர் வந்து பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாயத்தீர்ப்பை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்துவார். 7వ వచనం. అయితే నేను మీతో సత్యం చెప్తున్నాను, నేను వెళ్ళిపోవటం మీకు ప్రయోజనకరము. నేను వెళ్ళని ఎడల ఆదరణకర్త మీ ఎద్దుకు రాడు. నేను వెళ్ళిన ఎడల ఆయన మీ ఎద్దుకు పంపుదును. ఆయన వచ్చి పాపమును గూర్చియు నీతిని గూర్చియు తీర్పును గూర్చియు లోకమును ఒప్పింపుకొని చేయును. John Gospel 14:26. John Gospel 14:26. యోహాను సువార్త 14:26 వచనం. It is written, என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியை தேற்றவாளனே எல்லாவற்றையும் கொடுத்து உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார். 26 వచనం. ఆదరణకర్త అనగా తండ్రి నా నామమున పంపబోవు పరిశుద్ధాత్మ సమస్తమును మీకు బోధించి నేను మీతో చెప్పిన సంగతులన్నిటిని మీకు జ్ఞాపకము చేయును. See, the Holy Spirit, one place Jesus is telling like this, I will go and come back. The disciples are totally shaking in the heart. What is the meaning of he's telling he's going and he come back? What is the meaning of that? అయితే యేసు ప్రభువారు ఒక సందర్భంలో నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, మరలా కొంచెం కాలం తర్వాత మీ దగ్గరకు వస్తాను అనగానే వీళ్ళకి ఏంటి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాను అంటున్నాడు, మళ్ళీ వస్తాను అంటున్నాడు, ఏంటి అని అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉన్నారు. They are asking, you are going and coming. You know one thing, Jesus died and became a spirit and he come and sit inside and doing the godly life. We need to understand this is a new and living way.
ఇదేంటి దీనికి అర్థం ఏంటో తెలుసా? యేసుప్రభు వారు చనిపోయి పునరుద్ధానుడై ఆయన ఆత్మగా మారి మరలా మీ మధ్యలోనికి వచ్చి మీలోకి వచ్చి నివాసం చేస్తానన్నాడు. ఈ మాటకు అర్థం. See, dear brothers and sisters, this is the even that the Galatians chapter 1, no, that Paul is telling his witness. ప్రియమైన సహోదరులారా, ఈ విషయాల్ని పౌలు గారు కూడా సాక్ష్యంగా తెలియజేస్తా ఉన్నారు గలతీ పత్రికలో. Here is written that Galatians chapter 1 verse 15 and 16. గలతీ పత్రిక 1వ అధ్యాయము 15, 16 వచనాలు ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది. Here is written, நான் தாயின் வயிற்றிருந்தது முதல் என்னை பிரித்தெடுத்து தம்முடைய கிருபையினால் அழைத்த தேவன் நம்முடைய குமாரனை புறஜாதிகளிடத்தில் சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கும் பொருட்டாக அவரை எனக்குள் வெளிப்படுத்த பிரியமாயிருந்த போது, that means through the Holy Spirit he got the revelation. అయితే 15వ వచనం, ఆయనను తల్లి గర్భమందు పడినది మొదలుకొని నన్ను ప్రత్యేకపరిచి తన కుమారుని తన కృపచేత నన్ను పిలిచిన దేవుడు నేను అన్యజనులలో తన కుమారుని ప్రకటింపవాలని ఆయనను నాయందు బయలుపరచ అనుగ్రహించినప్పుడు అంటే పరిశుద్ధాత్మను పంపించారు అన్నాడు. Why it is called new and living way? ఎందుకని ఇది మనం పిలువబడింది నూతనమైనది జీవము గలది అని ఎందుకని పిలువబడుతుందో Why? తెలుసా? Because it's totally new. Why? Because he come and sit inside and making a godly life and build up together as a church. Exactly is a life. It's a living life. The living spirit. The spirit is totally living. పూర్తిగా ఇది క్రొత్తది. అదేంటి క్రొత్తది అంటే తాన ఆత్మలో ఆనుకొచ్చి మనలో నివసించి తన సంఘముగా కట్టి తాను చెప్పినవన్నీ నెరవేర్చి జీవం అది జీవింప చేసేటువంటి జీవం కలిగిన సంఘంగా మనల్ని మార్చడానికి తానే చేస్తున్నాడు. So who is able to live this life? Who is having the promise? The promise, who are all have this promise is only for the special people. అయితే ఈ యొక్క వాగ్దానాలు ఈ విధంగా జీవించగలిగినటువంటి ఈ వారు ఎవరి కోసం ఒక ప్రత్యేకించబడిన వారి కోసం అనుకుంటున్నారా? Here is written Acts chapter 2:38 and 39. అపొస్తలుల కార్యములు 2వ అధ్యాయము. பேதுரு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவமன்னிக்கின்ற இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது பரிசுத்தாவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள். Acts chapter 2:38. 37 వచనం. 2వ అధ్యాయం 37 వచనం. సహోదరులారా మేమేమి చేద్దామని పేతురుని అడగగా, అపొస్తలులను అడగగా పేతురు, మీరు మారు మనసు పొంది పాపక్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడును యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిసం పొందుడి, అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మను వరము పొందుదురు. Why? Because the verse 39 வாக்குத்தத்தமானது உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் நம்முடைய கர்த்தர் வரவழைக்கும் தூரத்துள்ள யாவருக்கும் உண்டாயிருக்கிறது. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇది ఎవరికో తెలుసా? ఈ వాగ్దానము మీకును మీ పిల్లలకును దూరస్తులందరికీ అనగా ప్రభువైన మన దేవుడు తన యొద్దకు పిలిచిన వారందరికీ చెందుతుంది ఈ యొక్క వాగ్దానం. Dear children, your name is written here. ప్రియమైన పిల్లలారా మీ పేరు కూడా ఇక్కడ రాయబడింది పిల్లలందరికీ. See, here is written the promise of anointing of the Holy Spirit through the Spirit only, the new and living way possible. Why? Because Jesus became a spirit. That is a promise. All people, உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் வரவழைக்கும் தூரத்துள்ள யாவருக்கும். హల్లెలూయా. అయితే ఈ యొక్క వాగ్దానం అనేది పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం చేత మనల్ని నింపి మనందరికీ కూడా నూతనమైనది జీవము కలిగిన జీవితాన్ని జీవింప చేయటానికి దేవుడు మనకి వాగ్దానం చేశారు. మీ అందరికీ దీనికి అర్హులు. హల్లెలూయా. The pastors make you fool, get the promise of building the home and promise of receiving a car and two-wheeler. Here is written the promise is the Holy Spirit, that is Jesus. Fools, these people make up people fools. అయితే ఈ రోజుల్లో పాస్టర్ గారు అందరూ విశ్వాసాలు ఏ విధంగా మోసం చేస్తుందో తెలుసా? దేవుడు నీకు ఇల్లు ఇస్తాడని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు, నీకు కారు ఇస్తాడని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు, నీకు బైక్ ఇస్తాడని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు అని చెప్పి అందరినీ మోసం చేసి మోసగాళ్ళు తయారైపోయారు. So దేవుడు యేసు ప్రభువారిని ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. All the word of God is closed through the Spirit. God is opened the word and we may see and have the power is come inside. We must obey. That is a new and living way.
అయితే దేవుని వాక్యం అంతా మూసివేయబడింది. పరిశుద్ధాత్ముడు తానే లోనకొచ్చి మనం మూసివేయబడినటువంటి వాక్యం విషయంలో తెరిచి ఈ నూతనమైనదియు జీవము కలిగినటువంటి జీవితాన్ని జీవింప చేయడానికి తన ఆత్మ చేతే సాధ్యము. ఇది మనకు ఆయన ఆత్మ చేతే సాధ్యపడుతుంది. May God help us to, through the Holy Spirit, receive the revelation about the word of God and receive the strength from God to obey and live a new and living way. Amen. దేవుని యొక్క వాక్యములో ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్షత బయలుపరచబడడానికి ఈ నూతనమైనదియును జీవము కలిగినటువంటి మార్గంలో మనం జీవింప చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడు మనందరికీ సహాయం చేయను గాక. So we have a brother in Prakash brother, very simple and humble brother. I have a confidence on him and God has changed his life through the new and living way. So I requested brother will share 15 minutes including his witness. I really happy about brother and his family. God is working last 2 years I have seen. మన మధ్యలో ప్రకాష్ బ్రదర్ ఉన్నారు. చాలా తగ్గింపు కలిగినటువంటి మంచిగా నూతనమైనటువంటి జీవం కలిగినటువంటి మార్గంలోనికి ప్రవేశిస్తూ తన జీవితాన్ని సాక్ష్యంగా చెప్తూ సాక్షిగా మలుచుకుంటూ జీవిస్తున్నటువంటి సహోదరులు, వారి కుటుంబాన్ని బట్టి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. అక్కడ దేవుని పరిచర్య జరగటానికి మార్గం సరళం చేశారు. బ్రదరు 15 నిమిషాలు తన సాక్ష్యాన్ని దేవుని వాక్యాన్ని మనతో పంచుకుంటారు. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. మీ అందరికీ నా వందనాలు. నేను ఈ సహవాసంలోకి వచ్చి బ్రదర్ వాళ్ళతో పరిచయం ఏర్పడి 3-4 సంవత్సరాలు అయింది. అయితే అంతకుముందు ప్రశాంత్ బ్రదర్ వాళ్ళ ఫాదరు మాకు బాగా తెలుసు. తర్వాత ప్రశాంత్ బ్రదర్ అయితే పెద్దగా తెలియదు కానీ మా వైఫ్ ద్వారా వచ్చారనమాట. అయితే నా వరకు వచ్చి ఏంటంటే, నా విషయం నేను ఇప్పుడు బైబిల్‌లో రిఫరెన్స్‌లు తీసి వాక్యం చెప్పేంత గొప్పవాడిని కాదు. అంత నేను ఇంకా ఎదగలేదు. అయితే మేము మొదటి నుంచి కూడా లైఫ్‌లో మేము క్రైస్తవ కుటుంబంలోనే జన్మించడం వల్ల మా నాన్నగారు, మా తాతగారు మేమంతా క్రైస్తవులం అవ్వటం వల్ల క్రైస్తవులతోనే ఎక్కువ గడిపేవాడిని. హిందువులతో పెద్దగా స్నేహం చేయటం గాని, వారితో పెద్దగా పరిచయాలు ఉండేవి కాదు. అయినా సరే నా నైన్త్ క్లాస్ చదువుతుండగా మా ఫాదర్ చనిపోయారు. చనిపోయిన తర్వాత నేను పూర్తిగా దారి తప్పి తిరగటం జరిగింది. అంతకుముందు నేను చాలా భక్తిగాను, చాలా క్రమశిక్షణ చాలా బాగా ఉండేవాడిని. అప్పటినుంచి నా లైఫ్ వేరే రకంగా మారిందనమాట. అయితే అది తర్వాత నేను మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నాకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత నేను బాప్టిజం తీసుకున్నాను. బాప్టిజం తీసుకున్న తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు నేను బాగా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నానని అనుకునేవాడిని. సంఘంలో గాని ఏదైనా పని చేసినా గాని ఏదన్నా అందరూ నన్ను గుర్తించాలి, ఘనత కోసం చేసేవాడిని. అలాగే అందరూ కూడా నన్ను ఒక ప్రత్యేకంగా చూసేవాళ్ళు. చూస్తే దాన్ని బట్టి నేను సంతోషించేవాడిని. అయితే దేవునిలో పెద్దగా నేను ఎదగలేకపోయాను. అంటే నాకు తెలుసు కొంతవరకు ఏంటంటే సేవకులు రకరకాల సేవకుల మాటలు, రకరకాల పరిస్థితులు వినటం జరిగింది. రకరకాల బోధనలు వినటం, అనేక మంది బోధనలు వినటం ద్వారా నాలో కొంత తర్వాత రాను రాను అపనమ్మకం కూడా ఏర్పడింది. ఇదంతా ఎందుకంటే ఒకే వాక్యాన్ని అనేక మంది అనేక రకాలుగా చెప్పడం. ఈ రోజు ఇక్కడ చెప్పబడినట్లుగా నిజమైన వాక్యము, నిజంగా మనకి జీవితానికి పనికొచ్చే వాక్యము ఇక్కడ పర్టిక్యులర్‌గా ఆంధ్రాలో చెప్పడం చాలా తక్కువ విన్నాను. మొదట్లో 1-2 సార్లు ప్రశాంత్ బ్రదరు మా ఇంటికొచ్చారు. గాబ్రియల్ బ్రదర్ వచ్చారు. అయితే నాకైతే ఇష్టమేమి ఉండేది కాదు. ఎవరొచ్చినా, ఏ సేవకుడొచ్చినా మేము ఏమీ వ్యతిరేకించడం గాని అలాంటి హృదయం కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే, నేను పెద్దగా ఎవరిని పెద్దగా విశ్వసించేవాడిని కాదు. నేను ఎంతసేపు ఏమనుకునేవాడినంటే, బైబిల్ చదివి దాంట్లో వాక్య ప్రకారం జీవించాలి గానీ, ఈ సేవకులు రకరకాల ఒకళ్ళు ఒక రకంగా చెప్తారు, ఒకళ్ళు ఒక రకంగా చెప్తున్నారు. మనం బైబిల్ ప్రకారం జీవించాలని అనుకునేవాడిని. ప్రశాంత్ బ్రదరు, గాబ్రియల్ బ్రదరు వీళ్ళొచ్చినప్పుడు 2-3 సార్లు వాక్యం చెప్పడం విన్నాను. కొంచెం డిఫరెంట్‌గా అనిపించింది. అయినా నేను పెద్దగా పట్టించుకునేవాడిని కాదు. నేను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదని కాదు.
అంగీకరించలేదని కాదు గానీ, అంగీకరించినా నేను పెద్దగా ఎందుకంటే మా మిసెస్ వాళ్ళ అమ్మగారు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏ సేవకుడొచ్చినా బాగా ఆదరించేవాళ్ళు. వాళ్ళ నమ్మకం అన్నమాట. కొత్త కొత్త వాక్యాలు వినేవాళ్ళు. కొంతకాలానికి అయి ఫెయిల్ అవుతా ఉండేది. వాళ్ళు మంచోళ్ళు కాదనో, లేకపోతే ఇంక వేరే రకంగా తెలియటం వల్ల చాలా జరిగినాయన్నమాట అలాంటి విషయాలు. అందుకని నేను గూడా పెద్దగా ఈ విషయం గురించి పెద్దగా స్ట్రెస్ పట్టించుకునేవాడిని గాదు. తర్వాత సుధాకర్ బ్రదర్ వచ్చారు. సుధాకర్ బ్రదర్ వచ్చి ఒకసారి వాక్యం చెప్పారు. నాకు చాలా బాగుందని అనిపిచ్చింది. తర్వాత గురువారం హ్మ్. తర్వాత మేము ఒకసారి పెద్దపాడు వెళ్ళటం జరిగింది. మొదటి నుంచి నా స్వభావం ఏంటంటే నేను పెద్దగా ఎవరితోనూ పెద్దగా కలవటం అంటే నా కొలీగ్స్, టీచర్స్‌తోనూ వాళ్ళతోనూ కలుస్తాను. పెద్దగా ఎక్కువగా హ్మ్. అందరితోనూ ఆహ్, బాగా ఎవరింటికైనా వెళ్ళటం గాని, బాగా క్లోజ్‌గా మూవ్ అవ్వటం అలాంటివి చేసేవాడిని కాదు. బయట వరకే నా వ్యవహారాలు గాని, బయట వరకే నా విషయాలుండేయి. టీచర్స్‌తో కూడా లీడర్‌షిప్ లాగా అన్ని వ్యవహారాలన్నీ తిరుగుతా ఉండేవాడిని గానీ, ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని గాదు. ఎవరు మా ఇంటికి కూడా పెద్దగా వచ్చేవాళ్ళు గాదు. తర్వాత బ్రదరు హ్మ్. ప్రశాంత్ బ్రదర్ అప్పుడప్పుడు కాల్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. బ్రదరు మా ఎలా ఉన్నారు? ఏంటి వాక్యం వింటున్నారా? వాక్యము మీకు మొన్న విన్నారు గదా! ఎలా అనిపించింది మీకు? మీ వైఫ్‌లో ఏమైనా మార్పు కనిపించిందా? లేతే ఇంకేదైనా అలానే అనిపించేవాళ్ళు అని అడిగేవారు. అడిగితే నేను మామూలుగా మాట్లాడేవాడిని, చెప్పేవాడిని. తర్వాత నేను ఒకసారి కేరళ వెళ్ళటం జరిగింది. వసుధర్ బ్రదర్ నేను, ప్రశాంత్ బ్రదర్ నేను కలిసి 2 రోజులు ఉన్నాం అక్కడ. 2 రోజులు ఉన్న తర్వాత నేనొచ్చేసాను. తర్వాత సుధాకర్ బ్రదర్ కొంచెం బాగా పరిచయం అయిన తర్వాత ఇక్కడ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టినప్పుడు నేను పాలు పంచుకోవడం మొదలుపెట్టాను. అయితే ఆ పరిస్థితిలోనే నేను అంతకుముందున్న భక్తి జీవితం నుంచి వెనక్కి పడిపోవడం జరిగింది. వెనక్కి పడిపోవడం జరిగింది. వెనక్కి వచ్చాను. వెనక్కి వచ్చి నాలో అవిశ్వాసం ఇవన్నీ ఏర్పడిపోయినియి. ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు అయి రావటం వల్ల ఇక నేను పూర్తిగా కొంతవరకి దేవుడంటే భయము ఉండేది. భక్తి ఉండేది గానీ, భయము తగ్గింది. ఏం చేసినా దేవుడు క్షమిస్తాడులే. ఆహ్, మనం దేవుని బిడ్డలం గదా! అసలు దేవుడిని ఎరగని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రవర్తిస్తారు. మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే దేవుడు క్షమించడం ఏంటి అనే ఒక రకమైన మనస్తత్వంలో ఉండి కొన్ని తప్పులు చేశాను. అయితే తర్వాత బ్రదరు హ్మ్. వాక్యాలు వినటం వల్ల గాని బ్రదరు చ చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. తర్వాత ఈ సంవత్సరం 2020 సంవత్సరంలో పూర్తిగా ఏంటంటే, ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువగా మనం ప్రతి మంగళవారం, గురువారము, ఆహ్, శనివారం, ఆదివారం ఈ ఆహ్, హ్మ్. బ్రదర్‌తో జూమ్ కాన్ఫరెన్స్‌లో మనం ఎక్కువగా వాక్యాలు వినటం వల్ల చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను నేను. ఆహ్, చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను. ఎందుకంటే బ్రదరు ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా మనం హ్మ్. మనం అనుకుంటాము. మనం చాలా పర్ఫెక్ట్‌గా జీవిస్తున్నాము. మనమంతా చాలా మంచివాళ్ళము. మనం వారంలో 4 రోజులు ప్రార్థనలో కూర్చుంటున్నాము. వాక్యం వింటున్నాము. ఆహ్, ఇంకా మనకేమి ప్రాబ్లమ్ ఏమి లేదు. మనం అన్ని విషయాల్లోనూ అబ్బో! ఇంకా 4 సార్లు వాక్యం వింటే ఏముంది వారంలో. మనం చాలా భక్తిపరులం అనుకునేవాడిని నేను గూడా. అనుకుంటాం కానీ అది నిజమైన భక్తి కాదని తర్వాత తెలుసుకున్నాను. మనం ఎన్ని సార్లు వాక్యాలు విన్నాము, ఎంతమంది సేవకుల దగ్గర విన్నాము, ఎన్ని మీటింగుల్లో పాల్గొన్నాం అనేది ముఖ్యం కాదు గానీ, ఎలా జీవించామనేదే ముఖ్యం. ఎంత తగ్గించుకొని జీవించామనేదే ముఖ్యం. ఓసారి బ్రదరు నాకు బాగా గుర్తుంది. కమల్ బ్రదరుని ప్రేయర్ చేయమంటే ఆయన నవ్వేసరికి ఆ బ్రదర్ ఆ రోజు చాలా బాధపడతా, గద్దిస్తా మాట్లాడారు. దేవుడంటే బైబిల్‌లో వాక్యాలు రిఫరెన్స్ చూపిస్తా దేవుడంటే మనకి ఏ భయం లేకుండా ఉన్నాము. ఎంత ఎంత హ్మ్. వణుకుతాను, ఎంత భయంతోనూ దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలన్న విషయం గురించి చెప్పారు. నిజంగా దేవుడు అలాంటి విషయాలు చాలా మాట్లాడారు. అదే విధంగా తర్వాత 1, 2 సందర్భాల్లో హ్మ్. కొంత మనసులో భయం కలిగినప్పుడు, అప్పుడు కూడా బ్రదరు వాక్యం చెప్తా, దేవుడు మన తండ్రి. ఆయన ఉన్నాడని మీరు నమ్మితే, ఆయన మీ తండ్రి అని నమ్మితే మీరు ఎవరికీ భయపడరు, దేనికి భయపడరు అని చెప్పారు. అంతకుముందు చాలా ఆందోళనగా ఉండేది కొన్ని విషయాల్లో. అయినా సరే అయన్నీ గూడా చాలా వరకి నాకు అలాంటి వాటిల నుంచి విడుదల కలిగింది. హ్మ్. అదే కాకుండా బ్రదర్ ఎప్పుడు చెప్తారు మీకు మీకు దేవునితో హ్మ్. డైరెక్ట్‌గా సంబంధం ఉండాలి. మధ్యలో వాళ్ళ వాళ్ళ ద్వారా కాదు. దేవుడు మీ తండ్రి అయి ఉన్నాడు. మీరు దేవుని యొక్క పిల్లలై ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడు మీరేదడిగినా మీకు చేస్తాడు అని జెప్పి చెప్పడం వలన
నిజంగా అలాంటి వర్డ్స్ విన్నప్పుడు చాలా ఆదరణ కలుగుతది. ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ఆహ్, ఎక్కువగా సేవకులు ఇక్కడ రకరకాలైన బోధలు వినటం వలన నాకు అయన్నీ నిజం కాదనిపిచ్చేది. ఎందుకని అనిపిచ్చేదంటే ఆహ్, దేవుడిని గనపరచడం కంటే ఎక్కువగా వాళ్ళని వాళ్ళు గనపరుచుకునే పరిస్థితులు చాలా చూశాను నేను. అది డబ్బుల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడటం, దేవుడిని గనపరచకుండా వీళ్ళే ప్రవక్తలు నేనేది చెప్తే అది జరుగుతది అన్నట్లుగా. కానీ నేనిక్కడ ఈ ఈ సహవాసంలో గాని ఎప్పుడు అలాంటి మాటలు వినలేదు. చాలా తగ్గింపు స్వభావంతో అందరిని చూసాను నేను. ఈ సహవాసంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నేనే చివరికి వచ్చాను. నాకంటే ముందు నుంచి ఉన్నవాళ్ళు కమల బ్రదర్ గాని, సురేష్ బ్రదర్ గాని, ఇంకా జెర్మియా బ్రదరు, ఇంకా ఆహ్, ఓల్డ్ కిరణ్ బ్రదరు, ఆహ్, ప్రశాంత్ బ్రదరు ఇలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం కలిగేది. నాకు దేవుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇచ్చాడు, మంచి జీతం ఇచ్చాడు, మంచి జీవితం ఇచ్చాడు. వాళ్ళు చాలా పగలంతా కష్టపడి పని చేస్తా గూడా దేవుని పరిచర్యలో పాలుపంచుకుంటున్నారు. కానీ నేను ఏమి చేయలేకపోతున్నాను. ఆహ్, ఏదో ఒక వంక పెట్టి తప్పించుకుందాం అనే ఆలోచనలు గూడా ఉండేవి అప్పుడప్పుడు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో జీవిస్తున్నాం అంటే మనం దేవుని యెడల అసలు భయభక్తి లేకుండా జీవిస్తున్నామని మెల్లమెల్లగా ఒక్కొక్కటి సరి చేసుకుంటానికి నా వంతుగా నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను. దానికి బ్రదర్ గాని, మిగతా వారు గాని అందించే సహకారం గురించి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఈ పరిచర్యలో నేను నేర్చుకున్నదేంటంటే, తగ్గింపు జీవితం ఉండాలి అని. ఎందుకంటే వీళ్ళని చూసినప్పుడు నాకు చాలా బ్రదర్స్‌ని చూసినప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తది. ప్రశాంత్ బ్రదరు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకి డ్రైవింగ్ చేసుకుంటా, వ్యాపారం చేస్తా, ఆయన ఉద్యోగం చేస్తా గూడా సాయంత్రం ట్రాన్స్‌లేషన్ చేయడానికి వస్తారండి. నిజంగా ఆశ్చర్యమైన విషయం. అదే నేనైతే ఏదైనా స్కూల్‌లో పనుందంటే, నేను బ్రదర్ నాకు స్కూల్‌లో పనుంది నేను చేయలేను, లేతే నేను పాలు పంచుకోలేనని చెప్పేవాడిని. తప్పనిసరిగా అదే విధంగా నేనైతే అలా ప్రవర్తించేవాడిని. కానీ ప్రశాంత్ బ్రదర్‌ని చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. అదే విధంగా కమల బ్రదరు, సురేష్ బ్రదరు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తా కూడా చాలా, చాలా తగ్గించుకొని దేవుని యందు చాలా భయభక్తులు కలిగి ఉంటున్నారు. నేను కూడా ఆ విధంగా జీవించాలని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉండేవాడిని. ఆ విధంగా మార్చుకోవటానికి నన్ను నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను. అదే విధంగా ఆహ్, సేవకులను చూసి మచ్చరపడటం, వాళ్ళు ఎవరో తప్పు చెప్పారు ఆళ్ళని మనం అనుకోకుండా మనం ఈ సహవాసంలో బ్రదరు చె చెప్పే ప్రతి విషయం గూడా ఆహ్, చాలా మనం నేర్చుకుంటే మన జీవితంలో అది అన్వయించుకొని మనం అలా జీవించగలిగితే ఆహ్, భక్తి విషయంలో గాని, ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో గాని చాలా ఉన్నత స్థానంలోకి చేరగలుగుతామని నేను నమ్ముతున్నాను. అదే విధంగా ఏంటంటే మా కుటుంబంలో చిన్న చిన్న విషయాలు ఉండేవి. ఎందుకంటే నేను దారి తప్పడం వల్ల అవన్నీ కూడా సరైనయి. ఇక ముందు గూడా ఇంకా భయభక్తులు కలిగి జీవించాలని జెప్పి దేవుడు అందుకు తగిన సహాయం అందించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఆహ్, హ్మ్. బ్రదరు మధ్యలో 1, 2 సార్లు ట్రాన్స్‌లేషన్ చేయమని అడిగారు. చేశానప్పుడు నేను. తర్వాత నేను కొంత ఇబ్బందులు పడిన పరిస్థితొచ్చింది. ఆహ్, అలా ఏంటంటే కొన్ని శోధనలు గూడా అప్పుడప్పుడు నేనేదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎక్కువగా దేవునిలో ఉంటున్నప్పుడు వెంటనే నాకు ఏదో ఒక రకంగా ఆటంకాలు ఏర్పడటం, లేపోతే వేరే రకంగా ఇబ్బందులు కలగటం అనేది జరుగుతుంది. అయితే నేను మొదటి నుంచి గూడా క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టడం వల్ల నేను దేవుని గురించి బాగా తెలుసు. మా బాగా భయంగానే జీవించేవాడిని. భక్తితో జీవించేవాడిని గానీ, క్రియలుండేవి గాదు. విశ్వాసం ఉంది ఫస్ట్ నుంచి. క్రియలు మాత్రం ఉండేవి గాదు. చాలా సంవత్సరాలయితే నేను చర్చికి వెళ్ళడం గూడా మానేశాను. తర్వాత హ్మ్. నేను చేసేదంతా నేను కరెక్టే అని అనుకునేవాడిని కానీ, ఆహ్, ఈ సహవాసంలోకొచ్చిన తర్వాత నేను విన్న వాక్యాలను బట్టి మన జీవితం ఏ విధంగా ఉంటే దేవునితో ఏ విధంగా నడిస్తే మనం దేవునితో ఏ విధంగా మనం ఉంటే దేవునితో నడవగలుగుతాము. మన జీవితాన్ని ఏ విధంగా మార్చుకోవాలి అనే విషయాలు కొంతవరకు తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా అనేకమైన విషయాలు, నూతనమైన విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఆహ్, ముందుకెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాను. అదే విధంగా హ్మ్, మనం మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరం గూడా తగ్గించుకొని జీవించినప్పుడు మాత్రమే ఈ క్రీస్తు యొక్క బిడ్డలం అనిపించుకోగలుగుతాము. ఈ సహవాసంలోనే హ్మ్, ఆహ్, కొనసాగే వారందరూ నాకు చాలా మంచిగా చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించేది అందరిని. ఎందుకంటే అన్ని సౌకర్యాలు ఉండి, అన్నీ ఉన్నప్పుడు గూడా మనం చేయలేని పనులు చాలా భక్తితోను, భయంతోను, చాలా శ్రద్ధాశక్తులతోను చేసే విధానాన్ని చూస్తే మనకి చాలా హ్మ్. నాకు చాలా గర్వంగా అనిపిచ్చేది. వీళ్ళంతా నిజంగా మన సహోదరులు, దేవుని యొక్క
వీరితో కలిసి నడవాలి. అదే విధంగా బ్రదరు కోఆర్డినేషన్ చేసే విధానం గాని, ఆయన అందరిని ప్రతి విషయంలో వెంటనే గద్దిస్తారు. వెంటనే సరి చేస్తారు. అది దేవుని ద్వారా ఆయనకి కలిగిన ప్రేరేపణ. దేవుడు వెంటనే ఆయన ద్వారా మనల్ని గద్దిస్తున్నాడు. మనం ప్రతి ఒక్క విషయము ఏ విషయంలో గూడా బ్రదర్ ఇలా అన్నారని అనుకోకుండా మనం ప్రతి ఒక్కటి సరి చేసుకుంటే ఇంకా మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాము. అనేక సహవాసాల్లో ఎప్పుడు చెప్పడమే గాని, వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు. మనం వింటా ఉంటాము. బయటికి రాంగానే ఆ విన్నది మర్చిపోతాము. ఇక మన జీవితం మనదేలాగా ఇంతకాలం గడిచింది. కానీ బ్రదర్ అలా గాదు. ప్రతి ఒక్కరిని షేర్ చేయమని అడుగుతారు. షేర్ చేయమంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, మనం ఎంతవరకు లోన గ్రహించుకున్నాము హృదయంలో. అది షేర్ చేసినప్పుడు మనం ఒక మాట ఇతరులకు చెప్తున్నామంటే, మనం చేయకుండా చెప్పలేం కాబట్టి, అది మనం చేయటానికి తప్పనిసరిగా ప్రయత్నిస్తాము. అందులో ఏ విధమైన అనుమానం లేదు. ఎందుకంటే, మనం చేయకోకుండా ఇతరులకి మనం రోజు మనం రోజు తప్పులు చేస్తూ లేకపోతే రోజు తాగుతా వేరే తాగుబోతుని చూసి నువ్వు తాగటం మానేసేయి అని చెప్తే ఎంత హాస్యాస్పదంగా ఉంటదో, మన మనసులో ఎంత గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉంటదో, ఆ విధంగా మనం చేయనిది ఇతరులకి చెప్పలేం కాబట్టి, మనం షేర్ చేస్తున్నామంటే తప్పనిసరిగా ఆ విధంగా జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తాము. జీవించాలి. ఈ విధంగా ఈ సహవాసం తోడ్పడుతున్నందుకు ఇంకా అనేక విషయాలు నేను నేను చాలా ఇప్పటికి కూడా చాలా మార్చుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే నన్నెవరన్నా ఏదైనా అంటే నేను అస్సలు సహించలేను. ఇప్పటికి కూడా స్కూల్ గాని, ఆఫీస్ గాని ఎక్కడైనా సరే అలాంటి కొన్ని లక్షణాలు కొన్ని ఇంకా తగ్గించుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని మార్చుకోవడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తాడని నమ్ముతూ ఆహ్, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన బ్రదర్స్ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థాంక్ యూ. హ్మ్. మరి ఈరోజు మా దేవుడు నాకు తెలియజేసింది. దేవుడు నాకిచ్చిన ప్రేరేపణ బట్టి నేను చెప్పేది. అయితే నాకు మొదట బైబిలు అసలు అర్థమయ్యేది గాదు. చదువుతాక చదివేదాన్ని గానీ, ఆహ్, అసలేం అర్థమయ్యేది గాదు. ఏదో పేరుకి చదువుకుంటూ ఎళ్ళిపోయేదాన్ని. అయితే ఒక్కోసారి అర్థం కాక అనుకునేదాన్ని మోషే గురించి నిర్గమాకాండంలో ఉంటది. మళ్ళీ హెబ్రీలో ఉంటది. ఎందుకు అక్కడ ఇక్కడ ఎందుకుంటది? మోషే చరిత్ర ఉన్నప్పుడు అంతా ఒకే చోట లైన్‌గా రాయొచ్చు కదా! అక్కడ ఇక్కడ ఎందుకు రాస్తున్నారు? నాకలా అర్థమయ్యేది కాదు అసలు బైబిల్. ఎలా చదవాలో ఏంటని. మరి మొదటగా దేవుడు చేసిన మేలు, దేవుడి సహవాసం వచ్చిన తర్వాత నాకు బైబిల్ అసలు అర్థమయ్యేటట్టు ఎందుకు అక్కడ ఎలా రాయబడిందో దేవుడు నాకు తెలియజేశాడు. అందుని బట్టి దేవునికి స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. అయితే బైబిల్ మొత్తంలో అసలు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? అసలు ఏ ఉద్దేశం చెప్తున్నాడు? మనకి ఏం తెలియజేస్తున్నాడనేది కూడా నాకైతే తెలీదు. అర్థమయ్యేది కాదు. అయితే దేవుడి సహవాసం వచ్చిన తర్వాత అసలు అర్థమేంటంటే దేవుడు ఆయన ఆజ్ఞల ప్రకారం జీవించాలి. ఆయన చూపిన మాదిరి బాటలో మనం జీవించాలని దేవుడు నాకు అర్థమయ్యే విధంగా నాకు తెలియజేశాడు. అయితే అది జీవించాలంటే కష్టము. మనమైతే జీవించలేం కానీ, మరి బ్రదర్ ఇందాక చూపించారు వాక్యంలో యెహెజ్కేలు గ్రంథంలో చూపించారు. మనమైతే జీవించలేం గానీ, దేవుడే మనలో ఉండి జీవించడానికి సహాయం చేస్తాడని దేవుడు తెలియజేశాడు. దేవుడు ఈ విధంగా తెలియజేసినందుకు మరి అలాగే ఆ విధంగా జీవించడానికి కూడా దేవుడే సహాయం చేస్తానన్నాడు. కాబట్టి ఆ శక్తి కలిగి ప్రభా నేను జీవించాలనుకుంటున్నాను. నీవు నాకు సహాయం చేయండి. దేవుడు తన ఆత్మను మనలో ఉంచి అలా జీవించడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తానని ఇచ్చిన గొప్ప వాగ్దానాన్ని బట్టి దేవునికి నేను కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. థాంక్ యూ. విధంగా నువ్వు జీవించాలి నువ్వు అనుకున్నట్లయితే దాన్ని చేయటానికి దేవుడు నీలో కార్యాభివృద్ధిని కలుగ చేస్తాడు అని చెప్పి మరొక ప్రత్యక్షత మనం చూసినట్లయితే బ్రదర్ షేర్ చేశారు. దాన్ని కూడా మరి జనులందరూ కూడా యెహోవా వాక్కు కొరకు మరి సముద్రము 4 దిక్కులా వెతుకుతారు. తూర్పు దిక్కు నుంచి ఉత్తర దిక్కుకి వాళ్ళు ఉత్తర దిక్కు నుంచి తూర్పు దిక్కు వరకు వాళ్ళు వెతుకుతారు. కానీ దేవుని యొక్క వాక్కు వాళ్ళకి తెలియదని చెప్పి మరి మన అందరి దగ్గర దేవుని యొక్క వాక్యం అనే బైబిల్ ఉంది. మన లోకల్ సంఘాలు ఉన్నవి. అక్కడ వాళ్ళు బోధిస్తున్నారు. ఇక్కడ బోధిస్తున్నారు. ఏంటి బ్రదర్ మరి మీరు ఇలా చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు. ఆ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటో తెలుసా? బ్రదర్ షేర్ చేశారు. అదేంటయ్యా అంటే రాయబడిన వాక్యము వేరు. దేవుని నోటి నుంచి వచ్చే మాట వేరు. రాయబడిన వాక్యాన్ని ఎవరైనా చదవచ్చు. నాస్తికుడు చదివినా గానీ ఆయన తెలుసుకుంటాడు. కానీ దేవుని నుంచి నోటి నుంచి వచ్చే మాట నీకు హృదయంలోనికి రావాలంటే నీకు అది ప్రత్యక్షత కలగాలి. అదే బ్రదర్ షేర్ చేశారు. ప్రత్యక్షత అంటే ముసుగు తీయుట అని అర్థము. కాబట్టి దేవుని మనము చూడకుండాన్నట్లుగా మన మనోనేత్రాలు గుడ్డితనంతో ఉన్నవి. కాబట్టి దేవుని ముందు ఆ పరచబడినటువంటి ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యములో ఆ గుడ్డని మనం చూస్తాము ముసుగుని. ఎప్పుడైతే దేవుని వైపు మనం తిరుగుతామో ఆ ముసుగు తీసివేయబడుతున్నప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో క్రీస్తుని చూస్తాం.
కాబట్టి ఈ రోజు మనం బైబిల్ చదివినప్పుడు ఆ రాయబడిన వాక్యంలో మనం క్రీస్తుని చూడలేకపోతున్నాము అంటే ముసుకు మన హృదయం మీద ఉంది కాబట్టి మనం చూడలేకపోతున్నాము. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలనుకుంటే దేవుని యొక్క వాక్యంలో మరొక ప్రత్యక్ష కూడా ఏ విధంగా కూడా ఉంది. అదేంటో మీకు తెలుసా? రాయబడిన వాక్యాన్ని మన పాత నిబంధన ఎప్పుడు చదివినా కానీ నేరారోపణలోనికి వెళ్తాము, నిరాశలోనికి వెళ్తాము, ఆసక్తి లేకుండా ఉంటుంది, ఎంతో అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మన జీవితాన్ని బట్టి విసిగి వేసారిపోయాల్సి సొలసిపోయినట్లుగా ఉంటుంది. కానీ కొత్త నిబంధనలో మనం చూసినట్లయితే మన క్రైస్తవ జీవితం పట్ల మనకెంతో ఆసక్తిని మనం కలిగి ఉండటానికి ఎందుకో బ్రదర్ షేర్ చేశారు. అదే 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 18వ వచనంలో ఆయన చెప్పాడు. అదేంటయ్యా అంటే ఎప్పుడైతే ఆ ముసుగు తీయబడుతుందో ఆ కనిపించే ప్రభువే ఆత్మ. ఆ ఆత్మ ఆ పోలికగానే మనల్ని మారుస్తాడని చెప్పి. దాని అర్థం ఏంటంటే నిన్ను కూడా క్రీస్తు వలె నేను మారుస్తాను. నువ్వు నిరాశ పడమాకు, ధైర్యము వహించు. కాబట్టి యేసు ఈ లోకంలో ఏ విధంగా జీవించాడో మీరు కూడా ఆ విధంగా జీవింప చేయటానికి నేనే మీలో కార్యాభివృద్ధి కలుగు చేస్తాను. తన ఆత్మ సంచ కరువుని మన హృదయంలో ఆయన పెడతాడు. తన ఆజ్ఞలు మన హృదయంలో ఆయన రాస్తాడు కాబట్టి క్రొత్త నిబంధన అంతా కూడా ప్రారంభం నుంచి చివరి వరకు దేవుడు మనలో కలుగు చేసే కార్యమే. అంటే అదృష్టుడైన దేవుడు ఆత్మస్వరూపిగా మన లోనికి వచ్చి తన చిత్తాన్ని, తన ఉద్దేశాన్ని, తన సంకల్పాన్ని మన జీవితం ద్వారా నెరవేర్చుకోవటం మాత్రమే కాదు కానీ దేవునికి మహిమకరమైన జీవితాన్ని మన ద్వారా జీవింప చేస్తాడు. ఇదే క్రొత్త నిబంధనలో నూతనమైన జీవమైనటువంటి యేసు మన కొరకు ప్రతిష్ఠించినటువంటి ఆ మార్గము. ఏ మరణమే లేదు, ఏ దుఃఖమే లేదు, ఎటువంటి చికాకు లేదు, ఎటువంటి అలసట లేదు, ఎటువంటి భారభరితమైన జీవితం కూడా కాదు. మనం లాక్కెళ్ళకపోవటానికి దేవుడే మనలో కార్యాభివృద్ధి కలుగచేసి దేవునితో మనకున్న వ్యక్తిగత సహవాసాన్ని బట్టి మనం చూస్తాం. అదే విధంగా ఇదే ప్రత్యక్షలో మనం ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు. అదేంటంటే పాత నిబంధన జీవితంలో ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా దేవునితో వ్యక్తిగత సహవాసాన్ని వాళ్ళు కలిగి లేరు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా విచారంతో ఉండేవాళ్ళు, సంతోషం లేకుండా ఉండేవాళ్ళు. ఆ శనివారం కూడా వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళో తెలుసా? వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళు ఆ శనివారం ఆ కాసేపు గడిపి ఇంటికొచ్చి మరలా ఫిర్యాదులు చేసేవాళ్ళు. కానీ కొత్త నిబంధనలో మనం ఏం చేస్తాము? దేవుడు తన వాక్యం ఇచ్చిన ప్రత్యక్షను బట్టి అదే యేసు ప్రభు ఆ కల్వరిశిలువలో సిలువ వేయబడేటప్పుడు కూడా బ్రదర్ అదే ఆ యొక్క రక్తం కూడా ఈ ఈ ఆ ప్రత్యక్షత ఈ లోకమంతా ఎక్కడ వాళ్ళకి కనపడలేదు కాబట్టి జనులు ఆ దిక్కు నుంచి ఈ దిక్కు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అదే ప్రత్యక్షతను మనము కలిగి ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మనము దేవుని విషయంలో ఆ నూతనమైన జీవమైన మార్గంలో ఉన్నామని దానికి అదొక గుర్తు. అంటే ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా ఎట్లాగున్నా గాని మనము దేవుని ఘనపరుస్తూ, దేవుని మహిమపరుస్తూనే ఉంటాం గాని ఎవరి మీద ఎటువంటి ఫిర్యాదులైతే మనం చేయము. అదే విధంగా ఈ సహవాసంలో మరి ఇంకొక విషయం ఏంటో తెలుసా? అనేక సంఘాలకి మీరు వెళ్తూ ఉండేటప్పుడు అక్కడున్న బోధకుడు మీకు బోధిస్తాడు. మీరు వాటిని విని వెళ్ళిపోతారు. కానీ వ్యక్తిగతంగా మిమ్మల్ని గద్దించే వ్యక్తి కనపడ్డు మీకు. మీకు తెలుసా? మీ క్షేమాన్ని కోరుకున్న వ్యక్తే వ్యక్తిగతంగా అది సామెతలో మనం చూస్తాము. నమ్మకం గల స్నేహితుడు గాయాలు రేపుతాడని చెప్పి, మరి మోసం చేసే వ్యక్తి ముద్దులు పెడతాడని చెప్పి. కాబట్టి ఈ యొక్క వాక్యంలో కూడా దాన్నే మన సహవాసంలో మనం చూస్తాము. బ్రదర్ ఏ వ్యక్తిలో అయితే లోపం ఉందో ఆ వ్యక్తిని సరిదిద్దటం కోసం వ్యక్తిగతంగా ఆ వ్యక్తితో ఆయన మాట్లాడతారు. సమయాన్ని కూడా కేటాయిస్తారు. అది దేవుని యొక్క వరం అయ్యింది. దేవుని యొక్క కృప అయింది. వేరే సహవాసంలో మీరు చూసామనుకో ఆయనకు కావాల్సిన డబ్బులు కాబట్టి మీరు ఇవ్వాల్సినవి మీరు ఆయనకి ఇచ్చినట్లయితే ఆయన సంతోషంగా ఉంటాడు. కానీ మీరు ఎలా ఉన్నా గానీ, ఎలా పోయినా గానీ ఆయనకి ఏ సంబంధం ఉండదు. కానీ వ్యక్తిగతంగా నీ క్షేమాన్ని పట్టించుకున్న వ్యక్తి యేసుతో సహవాసం కలిగినటువంటి సహోదరులే తప్ప ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా మీ పట్ల జాగ్రత్త వహించడు. మీకు ఫోన్ చేసి ఎలా ఉన్నారని చెప్పి కూడా అడగడు. కానీ దశమ భాగం వచ్చే టయానికి బ్రదర్ ఈ వారం మీరు చర్చికి ఎందుకు రారని చెప్పి అడుగుతారు. ఎందుకంటే ఆయన మీ భాగం ఆయనకి వెళ్ళలేదు కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ మాత్రం అయితే మీ డబ్బుల గురించి ఏ ఆసక్తి లేదు. కేవలం మీ ఆత్మ, మీ సహవాసము, దేవునితో మీ వ్యక్తిగత జీవితమే మేము కోరుకుంటున్నాం. థాంక్ యూ బ్రదర్. మనల్ని దేవుడు నూతనమైన మార్గం, జీవమైన మార్గంలో ఆయన చేర్చాలని దేవుడు మనల్ని మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. మనం అన్ని విషయాల్లో మనం పడిపోతాము. ఎన్నో అబద్ధాలు, ఎన్నో తప్పుడు బోధలు, తప్పుడు మార్గంలో నడుస్తున్న వాళ్ళమైనప్పటికీ దేవుడు ఆయన నీతి మార్గంలో ఆయనతో మన సావాసం చేయాలని దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు. నన్ను
దేవుడు ఎంతగానో ప్రేమించి దేవుడు నన్ను ఎంతగానో రక్షించాడు. లేకపోతే నేను ఏ పాపంలో పడిపోయేదాన్ని, ఏ నిందల్లో అవమానాల్లో పడిపోయిన దాన్నైనా నన్ను దేవుడు పేరు పెట్టి పిలిచి దేవుడు నన్ను రక్షించుకున్నాడు. నా కుటుంబాన్ని ఎంతగానో ఆయన కట్టాడు. నేను ఎలా ఉన్నానంటే దేవుడు కృపే. ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, అడుగడుగు నాతో ఉన్నాడు. నేను ఈ మార్గంలో నేను ఎలా జీవించాలంటే, దేవుడు నువ్వు దున్నబడాలి, నలగబడాలి, ఈ నలిగిన రోజు నేను ఆలోచించేనని దేవుడు ఎంతగానో సూటిగా స్పష్టంగా నాతో మాట్లాడాడు. దేవుడే ఈ కృప నాకు ఇచ్చినందుకు దేవుడికి నేను మహిమపడుతున్నాను. అదే విధంగా దేవుడు మా గ్రామాన్ని ఇంకా అనేక మందిని రక్షించాలని నా ఉద్దేశం. కానీ నేను ఇంకా దేవులో ఎదిగి దేవులో జీవించాలని మేము ఎంతగానో బలపడుతున్నాము. దేవుడు ఈ చిన్న సాక్షిని దీవించిన కాదు. ఇలాంటి సత్యమైన మాటల్ని మనకి తండ్రి ద్వారా బ్రదర్ తెలియజేసినందుకు దేవుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను. మనం ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నామో తెలుసుకోవాలని తండ్రి మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. మనం ఈ సమాజంలో ఎలా జీవిస్తున్నామో, మన కుటుంబంలో ఎలా జీవిస్తున్నామో, ఎటువంటి కఠిన హృదయంతో మాట్లాడుతున్నామో, మన హృదయంలో ఎటువంటి మలినాన్ని పెట్టుకొని జీవిస్తున్నామో మనం మొదటగా తెలుసుకోవాలని ప్రభువారు మనకు తెలియజేస్తున్నారు. అటువంటి కఠినమైన హృదయాన్ని నేను మార్చగలనని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకు తెలియజేస్తున్నారు. అది యెహెజ్కేలు 36:36లో తెలియజేసినట్టుగా, యెహోవానైన నేను పాడైపోయిన స్థలమును కట్టువాడునని, పాడైపోయిన స్థలములో చెట్లను నాటువాడునని మీ చుట్టూ అన్ని జనాలు తెలుసుకొందురు. నేను మాట ఇచ్చాను, నేను నెరవేరుస్తాను అని తెలియజేస్తున్నాడు. ఇంకో విధంగా మనం ఏ విధంగా చెప్పాలంటే, బాగా భయంకరమైన పాపంలో ఉన్న వ్యక్తి నేను ఇక దేవుడి దగ్గర వెళ్ళడానికి కూడా అర్హత లేని వాడిని, నా వల్ల అయితే దేనికి ఉపయోగం లేదు, నేను చనిపోవటమే మెరుగు, నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నాను, నన్ను ఎవరు స్వీకరిస్తారు అనే విధంగా నిందారోపణలోకి వెళ్ళిపోయిన వ్యక్తులు చాలా మంది ఉంటారు. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, కఠినమైన హృదయాన్ని మాంసపు హృదయంగా ఆయన తయారు చేయగలడు. ఇది ఎలా అంటే దేవుడే మన సెలవిస్తున్నాడు. నేనున్నాను, నేను మీకున్నాను, మీరు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా, చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నా నేనున్నాను, నా ప్రేమని మీ పైన కుమ్మరిస్తున్నాను, మీరు మారండి, మారు మనసు పొందండి అనే విధంగా దేవుడు మనకు తెలియజేస్తున్నట్టుగా, మన హృదయాలతో మాట్లాడుతున్నట్టుగా తెలియజేస్తున్నాడు. నేను ఇంకా ఎందుకు పనికిరాను, ఈ స్థితిలో ఉన్నాను, నేను చాలా పాపాత్ముడిని, నేను ఇక్కడ ఈ సమాజంలో ఉండటానికి కూడా అర్హత లేని వాడిని అనే విధంగా నిందారోపణ వెళ్ళే వారు కూడా ఆయన కనికరంతో, ప్రేమతో, సహనంతో, ఓర్పుతో చెప్పినట్టుగా మనకి తెలియజేస్తున్నాడు. ఆయన మనం ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నాం అనేది దేవుడు మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. సహోదరులారా, మనం ఈ స్థితి నుంచి ఎలా బయటకు రావాలి అనేది మారు మనసు ద్వారా, అంటే తన నేరారోపాలు, అంటే ప్రతి పనిలో కూడా ఈ పాపం చేసేటప్పుడు కూడా ఆ నిందారోపణలు ప్రతిది కూడా ఒప్పుకొని తన పాపం క్షమించబడేటట్లుగా, నేను ఈ తప్పు చేశాను, నన్ను క్షమించండి అనే విధంగా మన హృదయాలు, ఆ కఠినమైన హృదయాలు చిగురింప చేయగలనని దేవుడే మనకు సెలవిస్తున్నాడు. ఆ కఠినమైన హృదయాల్ని నేను చిగురింపజేసి మీలో ఆ ప్రేమను, ఆ సహనాన్ని, ఆ ఓర్పుని నేనైతే ఇవ్వగలను, నేనైతే ప్రసాదించగలను అనైతే దేవుడు మనకి తెలియజేస్తున్నాడు. అలాంటి ఆ దేవుని హృదయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలని నేను గమనించాను కదా. థ్యాంక్ యూ. Yeah, we take some little bit extra time, even then that is more useful to us. ఈ రోజున కొంచెం ఎక్కువ సమయాన్ని తీసుకున్నాము, అయినప్పటికీ కూడా దేవుని మాటలు విన్నాం. So I want to give small bit of advice to the brothers. I want to give some small bit of advice to brothers. సహోదరులకి ఒక చిన్న అడ్వైస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను.
See, in Matthew chapter 5, we have seen one wonderful advice of Jesus. యేసు ప్రభు వారు ఒక అడ్వైస్, చాలా చక్కటి అడ్వైస్ ఇచ్చారు మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయంలో. See, here is written Matthew chapter 6. There is we know the Lord's prayer, the last word. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 6వ వచనములో లాస్ట్ ప్రార్థన లాస్ట్ వచనంలో. See, Matthew chapter 6 verse 13. 6వ అధ్యాయము 13వ వచనం. Here is written, எங்களை சோதனைக்கு உட்படப்படாமல் தீமையின்றி ரட்சித்துக் கொள்ளும், ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே. అయితే ఇక్కడ మన తెలుగులో మమ్మల్ని శోధనలోనికి తేక దుష్టుడి నుండి మమ్మల్ని తప్పించము, రాజ్యము శక్తియు మహిమ నిరంతరము నీవయ్యున్నవి అని ఉన్నది. So many of you brothers, you will say like this, we are நாங்கள் சோதனைக்கு உட்படாமல் தீமை நின்று நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டோம். You may say like this. మన సహోదరులందరూ మమ్మల్ని శోధనలోనికి తేక దేవుడే మమ్మల్ని తప్పించాడు అని చెప్తా ఉంటారు. You know one thing, who has done all the things is done by God himself. So we need to have a heart full of ராஜ்யம், வல்லமை, மகிமை என்றென்றைக்கும் தேவனுடையவைகள். కాబట్టి ఇవన్నీ చేసింది దేవుడే, కాబట్టి ఆయనకే స్తుతి మహిమ రాజ్యము అన్ని ఆయనకే నిరంతరం చెల్లును గాక అని చెప్పాలి. So I request brothers, coming days, don't use any one of the brother name when you are sharing the word. ఓకే, ఈ రోజు నుంచి చెప్తున్నాను, మీరు ఎప్పుడు షేర్ చేసినా కూడా ఎవరి పేరు, ఏ సహోదరుడి పేరు కూడా ఉపయోగించవద్దని మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. Particularly use my name, I really hate that. నా పేరుని ప్రాముఖ్యంగా మీరు అందరూ ఉపయోగిస్తున్నారు, నేను దాన్ని ద్వేషిస్తున్నాను. See, one day D.L. Moody is preaching a wonderful sermon and he came down from the stage. Somebody says, what a wonderful message Moody, D.L. Moody. డిఎల్ మోడీ గారు గొప్ప సువార్తికుడు, ఆయన గొప్ప ప్రసంగం చేసి స్టేజ్ దిగి వచ్చేటప్పటికి కొంతమంది చాలా బాగా ప్రసంగం చేసేవాళ్ళని మెచ్చుకున్నారు. Everybody praising Moody, D.L. Moody. అయితే అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగా ప్రసంగం చేసే బ్రదర్ అని చెప్పి డిఎల్ మోడీ గారిని పొగడటం ప్రారంభించారు. So Moody is going inside the room and he fell down in the floor and he told Lord, I don't want anything like this. I want totally different. రూమ్ లోకి వచ్చి మోడీ గారు దేవుని ఎదుట మోకరించి, ప్రభువా ఇట్లాంటి పొగడ్తలు ఇట్లాంటి ఏమి నాకొద్దు, నేను See Matthew chapter 5 verse 15, verse 16. மனுஷர் உங்கள் நற்கிரிகளை கண்டு பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன் பிரகாசிக்க கடவுது. బ్రదర్ ఎత్తన వచ్చిన బ్రదర్ 5:16. Matthew chapter 5:16. 5:16. మీ శరీరాన్ని చూచి పరలోకముందన్న మీ తండ్రిని మహిమపరచునట్లు వారి ఎదుట మీ వెలుగుని ప్రకాశింపనీయుడి. D.L. Moody is praying like this. Lord, I want to hear a total different witness. Somebody hearing my message and they have to tell like this, how much God is so grateful to me. We glorifying God. I want the same witness. He cried to God. I also feel the same thing. I done a great mistake. డిఎల్ మోడీ ఏ విధంగా ప్రార్థించాడు, ప్రభువా నేను వ్యత్యాసంగా ఉండాలి, ఎవరు నన్ను మెచ్చుకునే విధంగా ఉండకూడదు, దేవా నీవే మాతో మాట్లాడేవు, నీకుగా ఉండాలని చెప్పి ప్రార్థించారు. నేను కూడా ఆ విధంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎప్పటివరకు నేను చేసిన చాలా పెద్ద తప్పు, ఆ విధంగా ప్రార్థించాను. See that on second day he shared the word
and everybody came to D.L. Moody, they say, God spoke to us. Glory to God. Everybody say like this. Then D.L. Moody is so much of happy. రెండో రోజు కూడా దేవుడు ఈ రోజు మాతో మాట్లాడారు, దేవుడికి మహిమ అని చెప్పి దేవుని మహిమపరచడం చూసినప్పుడు మోడీ గారు చాలా సంతోషపడ్డారు. Dear brothers, whoever any brother you refer a name, they are all your chapels. Don't glorify chapels. God sent somebody, that's all. God is most important person among us. దయచేసి సహోదరులారా, సహోదరులారా, సహోదరుల పేరు మీరు మాత్రం దయచేసి ఉపయోగించొద్దు. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే మీరు వేసుకునే చెప్పులు లాంటి వాళ్ళు. కాబట్టి చెప్పులను మాత్రం మీరు గణపరచొద్దు, దేవుణ్ణి మాత్రమే గణపరచాలని కోరుతున్నాం. So you are important people. I am a worker. I am an ordinary servant for you. I request you, coming days, glorifying God. Rajyam, Ganam, Vallame. Please learn to glorify God. That is a very dangerous in the other Pentecostal churches. I tell you, brothers, please glorifying God. Learn to glorify God Himself. ముఖ్యమైన వాళ్ళు మేము మీ యొక్క పని వాళ్ళం, పాలేరులం. మీకు పని చేసే వాళ్ళం తప్ప పని చేసే పాలేరులను మెచ్చుకోవద్దు. దయచేసి రాజ్యము, శక్తి, మహిమ దేవునికే మహిమ చెల్లించండి. పెంతెకొస్తు సంఘాలు ఈ విధంగా జరుగుతుంది ఎప్పుడు కోరుకునే వాళ్ళుగా ఉంటారు. So there is a small need comes. I am not against to use the name, but I tell you, please learn the spirit of glorifying God in all matters. ఒకవేళ ఏదో చిన్న అవసరం వచ్చినప్పుడు బ్రదర్ పేరు ఉపయోగించడంలో తప్పు లేదు, కానీ సమస్త మహిమ, ఘనత, రాజ్యము దేవునికే మహిమ చెల్లించాలి తప్ప ఏ సహోదరుడికి మహిమ చెల్లించొద్దని మీ అందరికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. So please learn to glorifying God. Glorifying God in all manners. అన్ని విషయాల్లో in your life also. Don't glorify yourself. You may glorify in God. That is totally different. That is a new and living way. కాబట్టి మీ జీవితాల్లో అన్ని పరిస్థితులు మిమ్మల్ని మీరు మెచ్చుకోవద్దు. నేను మంచి చేశాను, బాగా చేశాను, మిమ్మల్ని మీరు మెచ్చుకోవద్దు, ఇతరులను మెచ్చుకోవద్దు. దేవుడే చేశాడు కాబట్టి దేవునికే మహిమ చెల్లించండి, దేవుణ్ణి గణపరచండి. అదే నూతనమైన జీవము కలిగిన మార్గం. సో நம் மூலமாய், நம்முடைய குடும்பத்தின் மூலமாய், நம்முடைய சபையின் மூலமாய் దేవునికి మహిమ ఉండగటం. మన ద్వారా, మన కుటుంబం ద్వారా, మన సంఘం ద్వారా దేవునికి మాత్రమే మహిమ కలుగును గాక. Anybody want to touch the glory of God? I tell you that is very dangerous. దేవుని మహిమను ఎవరు ముట్టినా కూడా ముట్టడానికి వీల్లేదు. ముట్టితే చాలా ప్రమాదం. We have to be bow down before God and thank God for what all the works He has done, and coming days also God is going. So we need to be very, very careful. కాబట్టి మనమందరం దేవుని ఎదుట సాగిలపడి ఆయనే చేసిన కార్యాలన్నిటిని బట్టి ఆయనకే కృతజ్ఞత, వందనాలు, మహిమ ఆయనకే చెల్లించేటువంటి పాఠాన్ని మీరు నేర్చుకుని రానున్న దినాల్లో ఎవరిని మహిమపరచొద్దని తెలియజేస్తున్నాను, దేవుని తప్ప. So we need to be glorifying God. Stop it today in the name of Jesus. యేసయ్య నామములు మీ అందరికి చెప్తున్నాను, ఈ రోజు నుంచి ఏ సహోదరులు మెచ్చుకోవడానికి వీల్లేదు, దేవునిని మాత్రమే మెచ్చుకోవాలని మీ అందరికి తెలియజేస్తున్నాను. Reject coming days glorifying God except any man. Leave it every man. దేవుని మహిమ పరచడం తప్ప ఏ సహోదరుని గురించి కానీ మీరు మెచ్చుకుంటే దయచేసి ఈ రోజు నుంచి విడిచిపెట్టండి. దాన్ని ద్వేషిస్తున్నాను నేను. అందరిని వదిలిపెట్టేయండి. Kiran will pray. Old Kiran will pray and close the meeting. తాడేపల్లి కిరణ్ బ్రదర్ ప్రార్థన చేసి ముగిస్తారు మీటింగ్ అని. తండ్రి, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నీ ఘనమైన నామాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు తండ్రి. వాక్యం ద్వారానే కాకుండా తండ్రి మరలా మీరు మీకు గదిని మాకు తెలియపరిచినందుకు, మేము ఎక్కువగా మాట్లాడిన వాటిలో తప్పులు దొరలు మీరు మాకు వేలెత్తి చూపించినందుకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు తెలియపరిచినందుకు. ఇలాంటి మంచి
సమయాన్ని ఇచ్చి మా అందరికీ ఇంకా ఆదరణ కలిగిస్తూ గద్దిస్తూ మంచి మార్గంలో నన్ను సరి చేసుకున్నందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు సమర్పించుకుంటూ ఈ చిన్న ప్రార్థన పాడాల్సిందని చేర్చుకోమని ఏ శ్రమంలో అడుగుతున్నాను.